Human innovation in agriculture까지가 좋으네요. Has unlocked modification. unlock이 두 가지 의미가 있죠. 못못을 드러내다, 밝히다. 여기서는 가능하게 하다. modification은 개량이에요. In apples, tulips, and potatoes, that 괄호 열고 never would have been realized, 살짝 자르고 through a plant's natural reproductive cycles, 닫고 이 that의 선행사는 modifications예요. 그쵸? 근데 그게 중요한 게 아니라 얘가 중요하죠. 일단 가정법 과거 완료로 들어가고 수동인 거를 주의해 줘야 되겠죠? realize가 뭐지? 실현시키다. 계속 나온다. 아까부터. 그렇죠? 그래서 농업에서의 인류의 혁신이 개량이라는 걸 가능하게 해왔다. 근데 그 개량은 뒤에서부터 plant natural reproductive, 자연적인 reproductive가 이게 번식의란 뜻이죠. 이 번식의 주기를 통해서는 결코 실현될 수 없었던 this cultivation process까지가 주어져. 이런 경작 과정은 has created some of the recognizable, 알아볼 수 있는 vegetables and fruits, consumers 괄호 열고 look for 다음에 동사가 목적어가 없죠. in their grocery stores, 이게 바로 앞에 있는 거 걸리는 거예요. 그들의 식료품 가게에서 look for 찾는 recognizable, 알아볼 수 있는 채소와 과일을 만들어냈다. However, 그러나 이제 하려는 얘기가 나오죠. Relying on a few varieties of cultivated crops까지가 주어예요. Can leave mankind vulnerable to starvation and agricultural loss. 크게 자르고 if a harvest is destroyed 하고 부사절이 들어가죠. 자, 어퍼 포인트 첫 번째 동명사 주어고 얘들아 요거 중요하죠. Only a few, 소수의. 얘하고 항상 비교해 버릇했죠. Quite a few는 꽤 많으냐. 재배된 crops, 작물의 아주 소수의 품종에만 variety를 품종이라고 해석을 해야 돼요. 여기서 품종에만 의존하는 것은 그 다음에 오형식 동사가 나오죠. leave, humankind, 얘가 목적격보로 이게 오형식 동사로 쓰인 거예요. 인류를 취약하게 남겨둘 수 있다. 뭐에? 기근과 agricultural loss, 농업 손실. 어떨 경우에 만약에 농사가 망했다 싶으면 예를 들면 a million people died over the course of 3 years. 요게 한 덩어리예요. 요렇게 during the Irish potato famine. 유명한 얘기죠. 아일랜드의 그 감자 기근, 감자에만 의존한 주식이었잖아. 크게 자르고. 왜냐하면 because the Irish relied primarily on potatoes. primary예요. 부사가 수식이 들어가야죠. 이 동사를 주로 감자와 우유에만 의존했기 때문에 뭐 하기 위해서 to create a nutritionally balanced meal. 영양학적으로 균형 잡힌 식사를 만들기 위해서. 그리고 주제 문장이 나오죠. In order to continue its symbiotic relationship with the cultivated plant, 자르고 humanity must allow for diversity. 이 글의 핵심이 이거야. 그렇죠? And recognize the potential drawback. drawback이 결점이죠. that부터 끝까지 introduce의 목적어가 없는 거예요. 이렇게. 모노컬처가 단일 경작이죠.
그래서 정리를 하면 주장 포인트니까 잘 봐. cultivated plant요. 재배 식물과 it's a symbiotic 뭐래냐? 이 it가 맞는 것은 humanity예요. 이렇게. 재배된 식물과 인류의 공생의 관계를 continue, 지속하기 위해서 첫 번째, 생물의 다양성을 고려해야 되고 인식해야 하는데 어떤 단점이요, 결점. monocultures of a plant, 식물의 단일 경작이 가져올 수 있는 단점. planting seeds of all kinds, even if, 이거 괄호 쳐버리세요. 이게 부사절이 가운데로 쏙 들어가 버렸죠. 주어는 뭐예요? 얘죠. 동명사죠. 모든 종류의 씨앗을 심는 것은 even if they don't seem immediately useful or profitable. 이것도 주의해라. 이 seem이라는 이형식 동사 다음에 부사가 얘네들을 수식해주는 거야. 이게 보호예요. 형용사 보호. 그치? 즉각적으로 쓸모있거나 이득이 되지 않는 것처럼 보일지라도 모든 종류의 씨앗을 심는 것이 can ensure, 보장한다 the longevity of those plants for generation to come. to come, 다가올 세대를 위해 그 식물의 수명을 보장한다. 요 덩어리도 봐도. 왜냐하면 이게 바이오다이버시티를 해야 하는 이유를 설명해 주는 거예요. A balance must be struck. 수동 봐주세요. 균형이라는 게 유지되어야 된다. Between nature's capacity for wilderness, 네, 야생에 대한 자연의 뭐예요? 자, 수용력. 그렇게 자연의 역량. 그 다음에 인간의 통제에 대한 욕구. 그래서 주제는 뭐 humanity must consider biodiversity in agriculture for survival. 생존을 위해서 biodiversity를 해야 합니다. 그 다음 거요. Let's return to a time in which photographs were not in living color. 이거 문제 낼 것 꽤 나와요. 특히 그 지칭어 같은 거 있잖아. 의미하는 바가 같은 거 뭐 어쩌고 뭐 이런 거랑 그 다음에 빈칸 그런 거 주제 이런 거 문장 위치 지문이 길죠. 그리고 앞에 거보다 in which 들어갔어요. 그치? 사진이 not이에요. living이 여기서는 생생하냐. 그래서 이렇게 관대절이 들어갔죠. 사진이 생생한 색깔이 아니었던 시간으로 돌아가 보자. During that period, people 이렇게 한 덩어리죠. refer to A as B죠. pictures를 사진들을 photographs라고 불렀어요. rather than 표현을 이렇게 해요. black and white, 흑백 이렇게 하지 않고 이해해봐 주세요. do, as we do today. as we do가 받는 게 뭐예요? as we refer, 그치? pictures를 refer to가 빠졌다. refer to pictures as photographs 아니죠? black and white죠. 우리가 오늘날 사진들을 그 사진들을 흑백 사진이라고 부르는 것처럼 그래서 두 동사가 대동사로 쓰였고 The possibility of a color did not exist. 그치, 존재하지 않았어. 컬러라는 가능성. 따라서 it was, it 가주어 들어가고 진주어가 나오죠.
to insert the adjective black and white. 흑백이라는 형용사를 insert, 삽입하는 것이 불필요했다. 자, 그러나 suppose 문단이 바뀌어요. We did include the phrase black and white. 자, 강조의 did죠. 아까 do는 대동사고 아까 do는 대동사고 이 did는 강조의 did죠. We did include the phrase black and white before, 앞에 자르세요. Before the existence of color photography. 이 컬러 사진의 존재 이전에 흑백이라는 개념을 포함했다고 가정을 해보자. By highlighting that reality, 그 현실을 강조함으로써 we become conscious of current limitations. 자르고 and thus open our minds to new possibilities and potential opportunities. 자, 해석을 먼저 할게. 그 현실을 강조함으로써 우리는 become 다음에 형용사예요. 그쵸? 보호예요. 우리는 현재의 limitation, 한계를 의식하게 되고 따라서 open our minds, 우리의 마음을 열어 새로운 가능성과 잠재적인 어떤 기회에 대해서. 흐름상 이 대목이 중요하고요. 왜냐면 결과이기 때문이에요. 그쵸? 그 다음에 봐. That reality가 뭔데? 뭐예요? Black and white죠. 됐어? 그게 뭔데? Current limitations이야. 그치? 이게 다 세 가지가 같은 걸 의미하고 있죠. 이 문장의 위치 기억해. 그리고 이 that reality가 가리키는 게 이거니까 금방 캐치가 되죠. World War First was given that name only after. 요 앞에서 잘라봐. Only after we were deeply embattled. 이거요. 비동사 embattled예요. 이게 휘말리다라고 해석을 하죠. 휘말리다. 그러니까 2차 세계대전에 아주 깊이 휘말린 후에야 World War First was given that name. 1차 세계대전이 그 이름을 받았다 이거예요. 이것도 구조가 이게 간접 목적어야. 됐니? 이게 직접 목적어고요. 그러니까 여기 to 같은 거 들어가지 않게 해야 된다는 거야. 됐어요? Only after we were deeply. 그렇지. Before that horrific period of the 1940s, World War I was simply called the Great War, or even worse, the War to End All Wars. 1차 세계대전이란 이름이 있기 전에 얘기를 하고 있죠. 여기서 잘라서 보시면 해석을 먼저 하면 1940년대의 horrific, 끔찍한 시기 이전에 1차 세계대전은 이렇게 불리었다. 여기도 수동이야. 이게 중간중간에 삽입고들이 있기 때문에 좀 주의를 해줘야 돼요. 이렇게 Great War라고도 불리고 심지어는 The War to End All Wars 이렇게도 불렸다는 거죠. 자, 여기서도 노란색이 나오죠. 맞아? 노란색이 뭐예요? World War First예요. 알겠지? 그러니까 컬러가 2차 세계대전인 거야. 컬러 픽처가. 뭔 말인지 알겠냐? 이것까지 해줘도 돼요. That name. 그치? 그 다음에 자 여기서 이제 정신 차리고 잘 봐라. That horrific period of 1940s는 이 World War II야. 이거. 이게 지칭어 개수가 충분히 나오지? What if we had called it World War I back in 1918? 노란색 이것까지 가능해요. 1918년 이전에 그 1차 세계대전이라고 불렀다면 어땠을까? 여기 시제가 보여야죠.
이거 가정법 과거 완료죠. 과거 사실의 반대를 가정하고 있습니다. 1918년은 1차 세계대전이 일어난 시기잖아. 그때 1차 세계대전을 불렀으면 어떻게 됐을까? Such a label might have made a possibility. 얘들아, 이것도 노란색이야. 이게 아까 그 앞에서 나온 그 current limitations 다 그거랑 연결되는 거예요. 그러한 명칭이 그 다음에 might have pp가 나오죠. 약간 추측이죠. 그러한 명칭은 the possibility of a second worldwide conflict. 이게 여기가 목적어고요. 목적어가 길게 들어가 있어요. 뒤에가 목적격 보호예요. 그래서 두 번째, 세계적인 충돌의 가능성을 a predictable reality for governments and individuals. 정부와 개인에게 예측 가능한 현실로 만들었을지도 모른다. 얘도 빈칸이 나오기 딱 좋은 거죠. 그러니까 뭔가를 구체적으로 명칭을 했을 때의 장점을 얘기하고 있는 거야. 구체적인 명칭을 부여하게 되면 그 현실을 인식하게 되기 때문에 우리가 더 주의할 수 있다. 뭐 이런 얘기예요. 마지막 문장에 핵심 내용이 들어가 있죠. 이거예요. We become conscious of issues. 그렇지. 그 문제들에 대해서 굉장히 의식을 하게 된다. When we explicitly identify them. 얘야말로 빈칸 뚫리기 딱 좋죠. 그것들을 explicitly 아주 명시적으로 identify 확인할 때 단어도 낼 게 많죠. 그죠? 명시적으로 identify 확인할 때 이거를 바꿔서 쓰면요. when we redefine이에요. 재정의할 때 어떻게? by specific. 얘가 포인트야. specific labels죠. 구체적인 명칭으로 그것들을 재정의할 때 보다 그 문제점에 대해서 의식을 하게 된다. 이 글의 이거 요약문 내기도 좋은 편이거든요. When we specify, okay, specify something concretely. 얘들아, 이 단어가 중요한 거야. 이게 이 explicitly예요. 구체적으로 명시할 때 we become conscious of its reality죠. 여기서 무슨 단어가 중요하겠니? conscious죠. 자, 그 다음 거예요. 이거는 조금 간단해요. 이게 첫 문장의 핵심 문장이고 객관적인 관점이라는 걸 카메라 비유를 통해서 설명하고 있는 거예요. 그래서 보면 The objective point of view is illustrated by John Ford's philosophy of camera. 그냥 이게 다야 내용이. 자, 디테일을 좀 집중을 해주고 어법에 집중하세요. Ford는 consider 목적어 투부정사가 나왔죠. 카메라가 window라고 간주를 했다. 그리고 여기 동사가 considered가 빠진 거야. 여기 the audience 그래서 또 to be예요. 관객이 outside the window에 있다고 간주했다. viewing 분사구문이에요. Viewing the people and events within 뭐가 생략됐니? The window죠. 창문 안에 있는 사람들과 사건들을 바라다보면서 밖에 있다고. 그 다음에 수동이 들어가요. 우리는 are asked to watch the actions.
as if 살짝 자르고 시제 보세요. They were 마치 뭐뭐처럼 그냥 간단하게 얘기할게. as if 가정법은 주절의 시제와 일치하는 시점에서 가정할 때 가정법 과거를 쓰는 거예요. 과거형 동사. 그래서 as if they were taking place at a distance. 그러니까 우리가 액션을 바라보는 순간하고 그 행동이 they가 actions죠. 발생하는 순간이 동일한 순간인 거야. and 크게 자르고 we are not asked to participate. 참여하라고 요청받지 않는다. The objective point of view, 객관적인 관점은 employee가 이용하다죠. 여기서 이용한다. static이 뭐예요? 정적인이죠. as much as possible 자르고 뭐 하기 위해서 produce this window effect 이런 창문 효과를 만들어내기 위해서 크게 자르고 it concentrates on the actors 배우한테 집중하고 and the action 행동에 집중한다 without이에요. drawing attention to the camera 카메라에 관심을 끌지 않고 The objective camera suggests an emotional distance between camera and subject. 크게 자르고 문장 끝났어요. 객관적인 카메라는 거리, 감정적 거리도 유지하는 거예요. 보여주고 그 다음에 the camera seems simply to be recording. 여기 주의해야 되는데 요렇게 짝이거든요. recording이야 얘들아. recorded 아니에요. 왜냐면 카메라가 뭘 기록하고 있는 거잖아. 그거보다도 여기 이렇게 자르면 보여. 여기 목적어가 이렇게 뒤에 있죠. The characters and actions of the story. 이야기의 캐릭터와 그 행동들을 기록하는 것처럼 보인다. 두 번째 주의할 거 simply가 to be를 수식해 주는 거죠. For the most part, the director 잠깐만. 얘도 보셔야 돼요. straightforwardly 이게 동사를 수식해 주는 거야. seem to be recording 있는 그대로. 그래서 부사가 들어가야 돼요. For the most part, the director, 자 감독은 uses a natural, normal types of camera positioning. 정상적인 일반적인 종류의 카메라 위치, 카메라 앵글을 사용한다. The objective camera does not이에요. 객관적인 카메라는 언급하지 않고 interpret, 해석하지 않아요. 액션에 대해서. But merely records it, letting it unfold. 자, 단순히 그거를 기록만 한다는 것이고 그 다음에 콤마 찍고 ing, 분사구문이죠. 그것이 전개되게 내버려 둔다인데 주의할 거 얘하고 병렬이야. 그래서 record 다음에 반드시 s가 붙는 거 확인해 주시고 이 but을 기준으로 그렇죠? 그 다음에 it가 가리키는 거 요거 the action이에요. 이 it까지죠? 이거 다 노란 거 같은 거 가리키죠? We see the action from the viewpoint of an impersonal observer. 냉담 아니죠? 냉담한 관찰자의 관점에서 그 행위를 본다. If the camera moves, it does so unnoticeably. 또 ly가 붙었어요. 눈에 띄지 않게 움직인다. Calling, 분사구문이에요. as little, 이것도 upper point이에요. as little attention, 그리고 뭐 들어가 있니? 제기대명사. itself가 가리킨 게 뭔데? 카메라잖아. 그 카메라에 가능한 한 최소한으로 거의 관심을 불러일으키지 않으면서 눈에 띄지 않게 움직인다는 거죠.
analogy가 비유죠, 비유. 다음에 마지막 프로젝트를 설계라고 해석을 해주세요. build가 여기 명사로 쓰여서 건축이야. 건축 환경에서의 설계에 있어서 people consider safety and functionality non-negotiable. 이거 이렇게 들어간 거야. consider 목적어, 목적격 보호예요. 안전과 기능을 non-negotiable, 협상의 여지가 없다고 여긴다. 당연하다. 여기 must라고 여긴다는 거죠. 그러나 but the aesthetics of a new project, 새로운 설계의 aesthetics가 뭐니? 미학이죠. 미학. How it is designed, 부연 설명인 거예요. 미학이라는 게 이런 거야. 어떻게 설계되었는가, 어떻게 디자인되었는가. is too often considered irrelevant. 보시면요, 이게 요렇게 수동이지. 오형식 동사의 수동태고 irrelevant가 형용사보로 들어간 거죠. 보이냐? 새로운 설계의 미학은 종종 무관한 것으로 간주가 된다. The question of how its design affects a human being is rarely asked. 이게 반드시 들어가야 돼. 그렇지? 어떻게 그 디자인이 인간에게 영향을 미치는지에 대한 질문은 rarely, 거의 질문하지 않는다. 여기에 흐름상 이 부분이 중요하거든요. 이거 좀 봐주세요. People think that, 사람들은 이렇게 생각해. Design makes something highfalutin. 이게 허세 부리는 형용사야. Called architecture. 이게 이 PP가 이거를 통째로 수식해 주는 거야, 얘를. 그치? 그 다음에 두 번째 대절이요. Architecture differs from building. 건축은 건물과 다르다. Just as surely야. 왜 L과 A가 붙냐면요, 이 differ라는 동사를 수식해 주는 거예요. 그 다음에 just as는 그냥 뭐뭐처럼이죠. 마치 콤마도 있네요. 뭐처럼. Washington National Cathedral from the local community church, 그 지역에 있는 지역사회 교회보와 확실하게 다르다라고 생각하는 것처럼 이렇게 보면 돼요. 자, 여기서 이제 같은 거를 좀 골라 제껴야 되는데, 첫 번째 그냥 건축만 표시를 할게. 너무 지저분해지니까. something highfalutin이고 이게 architecture고 이게 이 대성당을 말하는 거죠. 그렇지? 그 다음에 이게 디자인이야. This distinction between architecture and building, 아니면 더 일반적으로 디자인과 utility가 뭐예요? 이건 유용성이죠. 이건 빌딩을 말하는 거죠. Couldn't be more wrong. 그렇게요. 더할 나위 없이 잘못된 것이다. 이 직역을 하면 더 잘못될 수가 없다잖아. 완전 잘못됐다 이거예요. 구별하지 말자. 이게 필자의 주장이야. More and more we are learning. 우리는 뭘 배우고 있다? The design of all our built environment까지가 주어예요. 뭔 얘기냐? 주어는 디자인이고 동사는 matters야. 여기 S 붙어야 돼. 그 다음에 so that 구문이 나오고 또 matters라는 동사를 수식하는 ly가 있죠. 우리 건물 환경의 디자인이 너무 심오하게 중요해서 대절이요. Safety and functionality must not이에요. 안전과 기능성이 우리의 urgent, 긴박한 priorities, 이런 우선순위가 되어서는 안 된다. 여기 밑줄을 쳐야 되는 느낌이 들어오지 않니? 아이고, 파랑색이요.
필자의 주장이 아주 정확하게 들어간 대목이죠. All kinds of design element, 동사, influence, people's experiences, not only of the environment, but also of themselves. Not only, but also인데, 자, 이 문장의 위치를 기억을 해줘야 돼요. 그 다음에 이 문장이 핵심 문장이고, 그 다음에 이 부분이 너무 중요한 내용이에요. 그러니까 이 문장이 하는 역할이 뭐냐면 필자가 지금 디자인 요소가 중요하다고 강조를 하고 있는 거잖아. 그 이유를 얘기하고 있는 거야. 왜 중요하냐? 이런 건축의 디자인이라는 건 사람들의 환경에 대한 경험만 영향을 주는 게 아니라 그 자신의 경험, 그 사람들 자체 경험에도 영향을 주기 때문에 디자인을 고려해야 한다. 멋있는 말 아니냐? They shape. 자, they가 가리키는 게 all kinds of design elements야. 그래서 얘들아, 이 they도 노란색으로 보셔도 돼요. 노란색 개수가 맞아서 떨어져요. 5개 딱 나와요. 그리고 너는 이 4번 문장이 6번 문장이구나. 6번 문장의 위치를 기억할 수가 있는 거예요. 그것들은 그 다음에 이 문장이 도대체 우리 자신에 대한 경험이 뭔데? 설명이 나오는 거야. 인지, 감정, actions, 그리고 우리의 행복까지 형성한다. 마지막 노란색이 나오죠. They actually help constitute our very sense of identity. 여기도 빈칸 출제 가능. 바로 우리의 정체성까지 constitute, 만들어내다, 구성하다 이런 뜻이죠. 그래서 이거의 주제는 the broad influence of design on us. 이 디자인이 우리에게 미치는 영향이 과소평가됐다는 거예요. 보시다시피 이 지문도 문제 내기가 좋아요. 12강은 앞쪽보다 뒤쪽이 조금 중요도가 있죠. 11시 40분이네.